اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Hello dear students, hope you all are fine. Today we will start talking about the reflection and refraction of light. Let's start by knowing our objectives of this lesson. Number one, we will identify the light reflection phenomenon and apply the laws of light reflection on different situations. Differentiate between the different types of light reflection and recognize some life applications of light reflection. We will use these keywords: reflection, regular, irregular, and periscope. Okay, let's start by preparing the tools needed for this session. We will need protractor, laser pointer, mirror, white paper, mobile phone, notebook. Before start talking about light reflection, we have to remember what we said before about the light. The light is an external factor affect our eyes, causing sense of vision. Light is the main reason for us to see. As you can see in this photo, we can see objects when light fall on it and reflect to our eyes. يبقى أنا مش هقدر أشوف أي حاجة that doesn't reflect light. يبقى كل حاجة حواليا can reflect light. مش بس الميرور هي اللي تقدر to reflect light، بس أي object can reflect light بس by certain way and by certain limit. يبقى ال cause of vision, the main cause of vision is light. Reflection of light is the main cause of vision. ال sources of light reflection عندي natural sources زي ال lightning، زي ال stars، ال sun، and artificial sources زي ال lamp. ال visible light مش كل ال electromagnetic spectrum أقدر أشوفه، مش كل ال light emitted around me أنا أقدر أشوفه، ولا كل ال light اللي جاي من الصن عينيا تقدر تحس بيه. لا، أنا بقدر أشوف بس ال visible light. ال visible light ده هو ال light اللي ليه wave lengths من 380 to 700 نانومتر. غير كده أنا عندي ال infrared is a part of the electromagnetic spectrum زي ما إحنا شايفين، ال ultraviolet، ال microwave، كل دي types، ال x-rays دي كلها جزء من ال electromagnetic spectrum و is considered as a sort of light، بس our eyes cannot feel these types of waves. يبقى أنا عندي ال visible light أو ال light that I can feel هو ال light اللي ال wavelengths بتاعه from 380 to 700 نانومتر، وده is called visible light. Let's watch a video. Scan this QR code to watch a very, very, very simple and nice video that is talking about light reflection. From this video, I want you to find the definition of light reflection and what is meant by incident angle and reflected angle, or angle of incidence and angle of reflection, and the first and second laws of light reflection. Watch the video and I'm waiting for you. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز، دوس بوز وروح اشرب مية وتعال بسرعة، ما تتأخرش. From the video that we have watched, we can find or we can conclude that the light reflection is the rebounding of light or the returning back of light when it hits a reflecting surface in the same medium. يعني أنا مش بحتاج إني أتحرك from one medium to another. أنا هنا موجودة وفي قدامي reflecting surface. This reflecting surface, once a light hits this surface, will return back in the same direction, in the same medium by certain laws.
اوكي، زي بالظبط كده لما بتبقى واقف وفي قدامك حيطه وبتضرب الكوره في الحيطه، ايه اللي هيحصل؟ الكوره هتخبط في الحيطه وهترجع لك تاني. عملت ايه الكوره؟ عملت ريباوندنج. يبقى ريباوندنج اوف لايت او ريباوندنج اوف بول ده اسمه ريفليكشن. ده اسمه ايه؟ ريفليكشن. طيب تعالوا مع بعض نفكر، يا ترى انا عندي انواع من اللايت ريفليكشن؟ طب قبل ما نقول أنواع من اللايت ريفليكشن، تفتكروا إحنا عندنا أنواع من الريفلكتنج سيرفيس ولا الريفلكتنج سيرفيسز كلها زي بعض؟ هلاقي واحد شاطر منكم بيقول يا مس حضرتك لسه قايلة إن كل حاجة حواليا كان ريفلكت لايت، يبقى أنا عندي different types of reflecting surface، فأكيد هيبقى عندي different types of light reflection. برافو عليكم. تعالوا نشوف بقى التايبس دي بتاعة اللايت ريفلكشن. شايفين الانيميتد فوتو دي؟ ايه اللي حصل؟ الولد بيشوف نفسه غريب في المراية وهي مكسورة، ولما بتتصلح بيشوف نفسه مظبوط، وهم دول النوعين من اللايت ريفلكشن اللي احنا هنتكلم عنهم. The regular light reflection اللي بينزل على smooth surface، سطح ناعم ومستوي وبولشد وما فيهوش اي مشاكل، لا في wrinkles ولا في crackers ولا في اي نودز، لا ده سطح smooth خالص. فاللايت ريز كلها هتنزل in one direction and will be reflected also in one direction as you can see in this figure. الكلام ده ممكن يتقال على البلين ميرور as an example للسموث سيرفيس اللي ممكن يعمل regular light reflection. الكلام ده يتقال على الستينلس ستيل شيت، اي حاجه من الستينلس ستيل زي الصينيه اللي ماما بتقدم عليها الشاي، اي thin sheet of aluminum، اي حاجه polished وناعمه خالص بقول عليها smooth surface. يبقى طالما light rays نزلت زي ما احنا شايفين in one direction and reflected back on also in one direction، يبقى ده regular light reflection. طب تعالوا نشوف السكند type of light reflection. أنا شايفة إن في ناس ممكن to predict السكند تايب. تمام، السكند تايب أكيد السطح خشن، أو أكيد المراية مكسورة، أو أكيد الحاجة اللي أنا هينزل عليها اللايت هتبقى خشنة أو فيها نودز أو فيها كراكس أو أي حاجة من دي. تمام، الكلام ده ممكن يتقال على الليفز بتاعت التري، ممكن يتقال على بيس اوف بيبر مش مستوية، ممكن يتقال على بيس اوف ليذر على الجلد، ممكن يتقال على الوال، اي حاجه مصنوعه من الوال زي البلوفر اللي احنا بنلبسه. دي كلها حاجات is considered as rough surfaces. الrough surfaces دي كلها بتعمل reflection لللايت، بس نوع من الريفليكشن اسمه non-uniform or irregular reflection. الirregular reflection بيبقى زي الشكل اللي قدامي، اللايت ريز كلها نازلة in one direction و in normal يعني in parallel to each other، ولما تعمل reflection بما ان المكان اللي هي عملت من عليه reflection is not smooth it's rough، فكل واحد فيهم بيتحرك in different directions، فببص الاقي اللايت او الريفلكتد ريز بتبقى in different directions. يبقى انا عندي نوعين من اللايت ريفلكشن. السموث سيرفيس بيحصل عليه regular reflection، بيبقى الريفلكتد ريز كلها in one direction، لكن الirregular زي اللي احنا شايفينه دلوقتي كلها بتبقى reflected in different directions لان السيرفيس بيبقى rough surface. تعالوا نشوف الشكل اللي قدامي ده، وده برضو من الحاجات اللي شفناها في الفيديو بتاعنا. أنا عندي البلو راي ده اسمه incident ray، والريد راي ده اسمه reflected ray. السيرفيس اللي هم نازلين عليه ده هو reflecting surface أو الميرور أو whatever reflecting surface، ونورمال لاين هو perpendicular on the reflecting surface. The angle 1 أو the theta 1، الأنجل أول واحدة اللي هي I، تمام، between the incident ray and the normal دي is called angle of incidence. طب الأنجل التانية between the reflected ray and the normal angle of reflection. برافو عليكم. دايما الأنجل of incidence بتبقى equals to الأنجل of reflection. طيب يبقى دايما الانجل اوف انسيدنس is equal to الانجل اوف ريفلكشن، وده الفيرست لو اوف لايت ريفلكشن. طب امال ايه هو السكند لو اوف لايت ريفلكشن؟ انا عندي السكند لو بيقول ان الانسيدنت راي والريفلكتد راي والنورمال لاين all lie on the same
plane all lie on the same plane زي ما شايفين قدامنا. ادي مهما كان البلين بتاعي هو دايما perpendicular on the reflecting surface. فلو reflecting surface كده زي الكيس الأولى تمام بيبقوا كلهم نازلين on the same plane. طب لو اتحرك كده زي الشيب اللي قدامي دلوقتي كلهم برضو بيبقى نازلين on the same plane. طيب عايزاكم دلوقتي تعملوا ايه؟ هنجهز نفس الشكل اللي قدامنا الوايت بيبر والبروتراكتور والبلين ميرور ونرصهم بنفس الطريقة ونستخدم الليزر بوينتر في إننا ننزل الانسيدنت راي باي ديفرنت انجلز ونشوف هل فعلا الانجل اوف ريفلكشن كل ما بغير الانجل اوف انسيدنس هتتغير وابدا to find الانجل اوف ريفلكشن in which case. يبقى انا هعمل ايه؟ هحط الوايت بيبر بتاعتي زي الفيجر اللي قدامي واحط البروتراكتور والبلين ميرور وابدا احرك الليزر بوينتر بتاعي بحيث اني اجيب different angles of incidence واشوف الانجل of reflection هتبقى عامله ازاي. هل فعلا زي ما قلنا دايما الانجل of incidence equals الانجل of reflection ولا لا؟ بريس بوز نعمل الاكتيفيتي ده ونرجع تاني نكمل درسنا. لقيتوا ايه من الاكتيفيتي؟ I think it was very easy اني اغير الانجل. كل ما بغير الانجل اوف انسيدنس بلاقي الانجل اوف ريفلكشن بتتغير وفي كل الاحوال الانجل اوف انسيدنس ايكوال الانجل اوف ريفلكشن. طب امال يا ولاد بقى لو انتوا جبتوا الميرور بتاعتكم وعملتوا اللايت بيربنديكولار الريفلكشن هيبقى فين؟ هيطلع في السقف على نفس المستوى يعني reflect on itself. يبقى once الانجل is perpendicular يعني falling on the normal line فهيبقى مفيش angle of incidence هتبقى الانجل of incidence equal 0. That's why الانجل of reflection equal 0 فبقول انه reflect on itself ان ال light ray reflect on itself. طب تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن التكنولوجيكال applications related to light reflection. أنا عندي البيريسكوب. البيريسكوب ده موجود في السبمارينز زي السبمارين اللي احنا شايفينها المشهورة بتاعت سبونج بوب دي تمام. العصاية اللي طالع منها كاميرا فوق دي هي البيريسكوب. البيريسكوب ده بيخليني وانا قاعد جوه السبمارين اقدر اشوف الحاجات اللي بتحصل على الووتر سيرفيس وكمان بستخدمه في النيوكليير رياكتور to monitor chemical reactions that I cannot exist at the same place in which the chemical reaction occur. يعني في chemical reactions بتبقى dangerous chemical reaction ما ينفعش أكون موجودة ورياكشن بيحصل. فأنا بعمل إيه؟ بمونيتور الكيميكال رياكشن عن طريق البيريسكوب لأن بالبيريسكوب أنا بقدر أشوف اللي ورا الوالز أو بقدر أشوف اللي بيحصل في اللابوراتوري بعيد عني وأنا من ناحية بشوفه ومن الناحية التانية. طيب تعالوا نبص على الشيب ده. هو البيريسكوب عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنبوبة زي ما احنا شايفين ومحطوط فيها 2 mirrors محطوطين opposite to each other. اللايت راي بيدخل وبيتعكس من one mirror to the other ويوصل لعينيا فأقدر أشوف. فيبقى دايما عينيا عند الفتحة اللي فوق ودايما الأوبجكت اللي أنا بشوفها عند الفتحة اللي تحت. طيب تعالوا مع بعض نشوف another application الأوبتيكال فايبرز. الأوبتيكال فايبرز دي اللي بتستخدم in making endoscopes. نفس الحكاية هي بتبقى مصنوعة من material that reflect light. اللايت بيفضل ماشي في التيوب زي ما احنا شايفين التيوب دي ويفضل يعمل incident reflection ويفضل ماشي جوه التيوب. طيب التيوب دي بستخدمها in making الاندوسكوبس. الاندوسكوبس اللي هي المناظير زي اللي موجود قدامي هم ماسكين منظار وبيدخلوه بيشوف فيه الحاجات اللي في الحوض عن طريق الأنبوبة الطويلة دي والمونيتور بيطلع لي الشكل اللي جواها. وبرضو نفس الشيء في الجي اي اف اللي فيه تيوب ده بيوريك الفكرة بتاعة الأوبتيك فايبر بتبقى عاملة ازاي. بتبقى based on a light reflection. Let's train our brain. تعالوا مع بعض نعمل سكاننج للكيو ار كود نشوف الاكسرسايز ونحله بتركيز وترجعوا لي تاني. Waiting for you. I think it was awesome exercise. It's very easy وأنا متأكدة إن انتوا كلكم عرفتوا تحلوه. طب تعالوا بقى للي احنا لسه قايلينه من شوية. لو الانسيدنت لايت راي fall on the normal مفيش angle of incidence يبقى مفيش angle of reflection فهيبقى perpendicular on the reflecting surface فبقول الانجل of incidence equals الانجل of reflection equals
0. وده بيجي لي على شكل give reason يقول the incident ray falls perpendicular on the reflecting surface reflect on itself why. بقول له angle of incidence equals angle of reflection equals 0. طيب تعالوا ناخد exercise. في الاكسرسايز ده هو مديني الرسمة زي ما انتوا شايفين، ومديني الانسيدنت انجل مسميها 1 والريفلكتد انجل مسميها 2، وبيقول لي if the angle between the incident ray and the reflected ray equal 160 يبقى الانجل of incidence كام والانجل of reflection كام؟ أنا سامعة حد منكم بيقول الاكسرسايز ده based on the first law of light reflection اللي بيقول الانجل of incidence equal angle of reflection. لو الاتنين مع بعض 160 برافو، يبقى أنا هعمل 160 divided by 2 يبقى كل واحدة فيهم هتكون 80. برافو عليكم، thank you. طب تعالوا للديفايس اللي احنا عملناه وعملنا عليه الاكسبيرمنت بتاعتنا أو الاكتيفيتي. أنا عايزاكم to find الانجل of incidence من الفيجر والانجل between a reflected ray و reflecting surface والانجل of reflection. هلاقي الانجل of incidence هنا أعد من عند الزيرو أو ببص على الزيرو بتاع البروتراكتور بلاقي 1 2 3 4 5 وصلت لل5 يبقى 50 degree. طب الانجل between ال reflected ray وال reflecting surface الانجل الصغيرة بقيت ال 90 بقيت البربنديكولار لاين بقيت الرايت انجل اللي هي هتكون 40 degree والانجل اوف ريفليكشن اوف كورس ايكوال تو الانجل اوف انسيدنس يعني برضو هتطلع 50. صعب الكلام ده؟ ان شاء الله ما فيش حاجة عندنا صعبة ابدا. تعالوا نريفايز مع بعض شوية give reason very important in our syllabus. اول give reason عندي بيقول لي formation of inverted image of the trees and buildings on the road after rainfall. ساعات كده بيتهيأ لي بعد الرين ما تخلص على الأرض والأرض still wet الويتنج اللي على الأرض ده بيبقى polished كده وبيلمع فبيعمل reflection لللايت راي فبشوف كأن في inverted image على الأرض بسبب الريفلكشن of light. طب تعالوا للسكند give reason. بيقول لي الليزر جاكيت produce irregular light reflection while the stainless steel sheet plate produce regular light reflection. تفتكروا ليه؟ برافو عليك، في واحد فيهم سموث والتاني رف. مين اللي سموث، الليزر جاكيت ولا الستينلس ستيل شيت؟ اكيد الستينلس ستيل شيت هي اللي سموث علشان كده بترفلكت اللايت in one direction فبقول عليه ان هو regular reflection. لكن الستينلس ستيل لكن الليزر جاكيت بيبقى rough surface فبيرفلكت اللايت in different directions فبقول عليه irregular light reflection. سوبر يا ولاد، انا مبسوطه منكم جدا. I'm so proud of you ومتاكده انكم you got the lesson very well. تعالوا بقى للشكل المكلكع ده، شايفين؟ ايه قصته؟ مديني مجموعه من الانجلز، هو حاطط 2 plane mirrors بشكل معين وقايل لي في انجل between plane mirrors دي 125 degree ومسمي لي الانجلز الثانيه x r y and z. اوكي، ومديني اللينث بتاع السايدز 10 سنتيمتر و10 سنتيمتر تاني. طبعا علشان احل الاكسرسايز ده انا لازم اكون عارفه ان التوتال انجلز بتاعه التراينجلز بتبقى 180 والايزوسكيلز تراينجل بيبقى الانجل y and z هيبقوا equal to each other لان هو isoscale triangle. فيبقى عندي هنا ال 180 minus ال 125 هتبقى 55. ال 55 دي هي مجموعة 2 angles مين؟ Z and Y، يعني الانجل الواحدة هتبقى 27.5. طيب أنا عايزة أجيب ال R وال X. ال R أنا عندي normal line، برافو عليكم، يبقى الرايت انجل اللي هي 90 minus ال 27.5 هتديني كام؟ هتديني 62.2 اللي هي الار. طب والواي؟
برافو عليكم. angle of reflection equal angle of incidence، يعني أكيد الإكس قد الآر. برافو يا ولاد. I'm so proud of you. ده كان من أصعب الإكسرسايزز اللي ممكن تجيلي على اللايت ريفلكشن، وإنتوا حلتوه بشكل هايل. برافو عليكم. You did a great job. تعالوا بقى، ده وقت الإيفالويشن تايم. سكان الكيو ار كود، نحل الإكسرسايز. I will be so proud of your marks. It will reach me. I'm waiting for you. سكان الكيو ار كود وارجعوا لي تاني. أظن الإكسرسايز كان جميل وسهل، وانتوا شاطرين، وأي حاجة هتبقى سهلة بالنسبة لكم. تعالوا مع بعض بقى نسمرايز الليسن بتاع النهاردة اتكلمنا عن اللايت ريفلكشن، اتكلمنا عن اللوز اوف لايت ريفلكشن واللايف ابليكيشنز اوف لايت ريفلكشن والتايبس اوف لايت ريفلكشن. التايبس اوف لايت ريفلكشن سموث اند رف سيرفيس بتعمل regular and irregular reflection. بعرفهم منين؟ الريجولار بيبقى in one direction reflected rays، والirregular بيبقى in different directions. اللوز اوف لايت ريفلكشن عندي first law second law. الفيرست law angle of incidence equals angle of reflection، والsecond law incident ray, reflected ray and the normal all lie on the same plane perpendicular on the reflecting surface. واللايف applications اللي عندي كانت البيريسكوب والoptic fibers. البيريسكوب بستخدمه to see what is happening through walls and what is happening above water. وكمان عندي optic fibers اللي بستخدمها in making الendoscopes. Next session إن شاء الله we will talk about light refraction. We will use الكيوردز دي: refraction, absolute refractive index, و critical angle، و mirage. to do list بتاعتنا ما ننساهاش: watch the session more than one time, read the material from the book, و solve the homework at the first link, و prepare your questions to the next Zoom session. Don't forget, I'm prepared for the worst but hope for the best. مش معنى ان ابقى متفائل وبطلب من ربنا انه يقدم لي كل حاجة حلوة اني ما بقاش مستعد لأسوأ الاحوال. ما ينفعش اقعد اذاكر واقول ما اكيد الامتحان هيطلع سهل فاذاكر اي كلام. لا، اعمل حسابك ان الامتحان هيطلع صعب جدا، واعمل اكتر من اللي تقدر عليه. ويا سيدي لو طلع سهل يبقى خير وبركة، ولو طلع صعب تبقى انت مستعد. I'm prepared for the worst but I hope for the best. باي باي. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.